Isuse Hriste, jaz te ljubam do nebo. Isuse Hriste, jaz te ljubam visoko. Isuse Hriste, jaz te ljubam srcevo do Božjo carstvo nebesno. Ti si patot, vistinata i životot za sekogo od nas. Silata tvoja vo ljubov ne vodi, po pateka tesna do carstvo nebesno. Silata tvoja vo ljubov ne vodi, po pateka tesna do carstvo nebesno. Isuse moj od Bog i spasitelj, vo Nego veruvam, za Nego žive ja. Me objasnila za rab Božji. Ne naučil da se nadprevaruo, da citira, da frla stihovi kako so kamenje, mrtvi slova koji ne se živi vo njegovo to srce. I po to tije gledate deka ne pravi razlika. Što je sluga? Sluga znači da počneš da ravotiš to što ti veli Isus. Po to stanuvaš sotrudnik, ravotiš od srce. Po to stanuvaš so naslednik i prijatelj Božji, go vršiš to. Zašto taka živeš, taka si izbral. Zašto to je tvoj način, se podsetuvaš koji si, kada si, zašto odeš i slugata, ne znaješ što ravoti gospodara, da ti kako prijatelj Božji znaješ deka imaš Tatko nebesen, koji te ljubi. Prosti mi, Tatko, pogrešiv pred tebi i pred nebato te sakam, Gospod Isuse Hriste, a stotnikot odgovori, ne sam dostojan da vledeš pod moj pokriv, no kaži samo zbori slugata moj ke ozdravi, zašto i ja sam čovjek podlasten, dojdi, napravi koga go čuto, a Isus se začudi. I im reče na onije što vrve, po nego, vistina vi velam, nibo Izraelot ne najdov tolku golema vera. I vi velam deka mnozina ke dojdat od istok i zapad i ke sednat na trpezata na Avraam, Isak i Jakov, vo carstvo to nebesno. Te sakam, Gospod Isuse Hriste, a sinovite na carstvo to. Izraelcite koji imaат zavet so Bog, koji ima stari od zavet i nego razbra i go raspna Isusa, za da se pokaže deka slovo to ubiva bez duh. Slava ti, Isuse. A sinovite na carstvo to ke bidat frljeni vo krajina, temnina. Tamo ke bide plač i krckanje so zabi, tije što mislat deka go znaat Isus, go znaat slovo, kako što Izraelcite go znaja. I stana sadukeji, fariseji koji go raspna Isusa i go izbra razbojnikot, tako da ako ti odiš vo nekoja razbojnička crkva koja ve uči na nadprevar, koja ve uči stihovi mrtvi, koja ve uči na licemerno bratoljubije i ne znaš da molčiš vo prisustvu na Bog. I ne znaš deka treba da sedneš na posledno to stolče, ako ne ti kažat dojdi sedni tuka napred, zata ne ti izbrkat. Vo duh i vistina, te sakam, Gospod Isuse Hriste. Koga go čuto, a Isus se začudi im reče na onije što vrve, a po nego, vistina vi velam, nivo Izraelot ne najdov tolku golema vera. I vi velam deka mnozina ke dojdat od istok i od zapad, ke sednat na trpezata na Avrama, Isaka i Jakova na carstvo to nebesno, a sinovito na carstvo to ke bidat vrljeni vo krajnata temnina, tamo ke bide plač i krckanje so zabiji. I mu reče Isus na stotnikot, odi si kako što si poveroval, neka ti bide. Spored verata i slugata Nego vo istio čas ozdrave. Koga dojde vo domot na Petra, Isus je vide teštata nadore studeno. Isus se greje me, isčisti mi go grlo to. Koga dojde vo domot na Petra, Isus je vide teštata Negova kako leži bolna od treska. I se dopre do rakata Nejzina i treskata je ostavi, ta stana im služeše. Evo дека болестите се демони, а кога се стемни, кои се случуваат поради недостаток на љубов.
А кога се стемни, доведоа при него мнозина бесни и он со еден збор ги изгони духовите и ги излекува сите болни, за да се исполни кажаното преку пророкот Исаија кој вели: Он ги зеде нашите немоки и ги понесе болестите. Така и овој страф од вирусот корона, штом влегуваш ти во страф, веќе почнуваш излегуваш од законот на љубовта. Во љубовта страф нема. Кој се бои не е совршен во љубовта и тие се плашат од микроорганизам, од вирус. Тоа покажува степенот на нељубов докаде е во човекот, во синовите човечки, во верниците. Друг пат од учениците му рече: Господи, позволи ми најнапред да отидам да го погребам татка си. Видете, скоро ги погребав двајцата родители, слава му на Исуса. Дојдовме до Исус, татко ми се молеше. Видовме како заминува. Со кренати очи кон небесата, кога го молевме Исус да го земе, да го му ги прекрати маките. Мојата мајка се помоли вечерта и рече: сакам да заминам, не може, се помоливме на Исус утредента рано, сабајле си замина. Знаете, можам да раскажам, сум ги раскажал тие моменти кога се двоумев дали доволно направив за мојата мајка, дали си простивме. Последниот ден, знам, и реков: си простивме, речи 100 пати ме прашува, си простивме. Не можам, веќе изморена сум. Ајде да го помолиме. Исус, се помоливме и замина. Заспа во сонот. Те сакам, Господи, си. Дали доволно направив? Знаете, го слушаш Божиот глас. Тој глас кој го сеќаваш на Создателот. Твојата душа се тресе, трепери. Во мои раце е сега. Татко ми беше веќе во заминување, знаете, брефташе се, тресеше, плукаше, му излегуваше од устата делови, течност. Првин се молевме за исцелување, потоа ми се слоши, потоа се молевме: Исусе, ти го даваш и зема животот, ако е за кај тебе, престана да брефта, ги стана, ги отвори очите, иако 2-3 дена не беше јаден. Не погледна со ни големи очи, зелено сини, по кој духот на Отецот ни покажуваше љубовта. Мајка ми го вида тоа и така поверува. Те сакам, Господи Исусе Христе. Смртта ја победи Исус, смртта не постои. Исус му рече: врви по мене, остави ги мртвите да ги погребуваат своите мртовци, дозволи ми да го погребам татка си. Значи, зборува за мртви, живи луѓе, живи мртви. Телото без дух е мртво и се што работиш без дух е мртво. И ова без дух е мртво и не можеш да го разбереш. Затоа не го разбра Стариот Завет, го распна Исуса. Затоа не го разбираат Новиот Завет, се поделени во деноминации, испаѓа дека има повеќе Исуси. Затоа има нови објави луѓето да ја разберат Исусовата љубов. Објави во дух, некои се и запишани и тие не можат да ги прифатат и да ги разберат. Со очите не гледаат, со ушите не слушаат и со срцето да се покајат и да ги исцелам. Исус ви вели: врви по мене и остави ги мртвите да ги погребуваат своите мртовци. Дали можеш ти да врвиш по Исус? Што значи да врвиш по Исус? Па да му дозволиш тој да те води. Он да зборува, не твојата волја, неговата волја. Тешко го разбираат тоа христијаните. Дошол, цитира, си земал самиот да биде учител. Не барајте мнозина да бидете учители. А неговото семејство, тој сам, се уште оди во мамоновата црква, во заедницата каде го нема Исус, а тој мисли дека го примил Исус во заедницата во која го нема Исус. Па кого си примил, тогаш е добро. Така да, кога ќе влезете во тие протестантски пентакосни организации, лесно вклизнува сатаната. Тие зборуваат јазици, исцелуваат, мислат дека се исцелители, а не знаат луѓето да ги донесат до Исус, да им ја покажат неговата љубов на Таткото Небесен. Бидејќи мислат дека само Словото, соло скриптура, е доктрина во која тие се базираат, а во Библијата е пишано дека Словото без дух е мртво. Ти мислат само вера. Во Библијата пишува во Новиот Завет: верата без дух, без дела е мртва. Или, например, проклетство, дека ти ќе се мачиш
вечно. Вечен е само мојот татко и неговата љубов е вечна. Љубовта никогаш не престанува, милоста негова е вечна. И кога ти имаш почетна позиција, спознајте ја вистината. За да ја спознаеш вистината, погрешно подука, ти си поделен во деноминацијски заедници и си раскажувате приказни од Светото Писмо, а не умеете да ја живеете, да бидете во љубовта, да пребивате во љубовта. И кога влезе во коработ, по него влегоа, дали можете да ги оставите мртвите, да ги погребуваат своите мртовци, да врвите по Исус, да љубите како Исус, да постапувате како Исус, да зборува духот на вашиот Отец наместо вас. Исус ги остави, влезе во коработ, по него влегоа учениците негови, настана голема бура во морето, така што брановите го покриваа коработ, а он спиеше. Те сакам, Господи Исусе Христе, тогаш се приближија учениците до него, го разбуди и рекоа: Господи, спаси, не загинуваме. Значи, вериш дека си во Исус, првиот проблем те снемува, овкаш, лелекаш, зборуваш од себе, плачеш. Викаш: каде си, Исусе? Првата бура, а он им рече: зошто сте толку плашливи, маловерни, малку вера, спротиставете се со тврда вера. Потоа стана им заповеда на ветровите и на морето и настана голема тишина. Овде во Маврово, во Мавровската агора, во Исусовата црква, те сакам, Господи Исусе Христе. И луѓето се зачудија и рекоа: кој е овој? Да и ветровите и морето му се покоруваат. Тоа е оној во кого пребива мојот татко во дух, со сета негова полнота, семокниот Бог. Мојот татко е семокниот Бог, кој создал се, и затоа сите му се покоруваат. И тебе те создал, и сите луѓе. И ние треба да чекориме по Исус, него испратил својот единороден возлюбен син, да чекориме по љубовта, да ни даде сила, да победиме со љубовта. И кога пристигнаа на другата страна од земјата Гергесинска, ова веќе еднаш сме го зборувале, дека ние треба на другата страна да преминеме, не на нашата страна, на Исусовата. Го сретнаа двајца бесни по патот, секогаш ги има бура, излегле од гробиштата, беа толку лоши што не смееше никој да мине по тој пат. И ете извика и рекоа: што имаш ти со нас, Исусе, Сине Божји? Што имаш ти со нас? Зар си дошол тука пред време да не мачиш? Демоните ги познаваат Исусовите слуги. Знаете, гледам многу луѓе исцелуваат, рецитираат научени стихови, мрморат. Знаете, има еден израз, дали зборуваш или канти тропаат. Тропаат канти во зборувањето. Тргнал да евангелизира, заглавил, ми се јави една жена од Европа, заглавила. Сега има параноични стравови, другиот заглавил, поземил пари, и тој има параноични стравови. Тргнал да евангелизира. Знаете, вие сте слепи без Исус. Ако не сте го примили Исус, тоа се од некоја протестантска заедница. Овие другите се телесни, тие си прават обреди, нив Исус ме така. Нив им се поважни светците и славите, и како се пости, што се јаде, и како се клекнува и станува и рипаат во реката. Па се бунат за палење огнови. Секој ќе ја понесе, секој ќе одговара за своите дела. Не барајте мнозина да бидете учители. Дошол, значи излегол од протестантска заедница во која го нема Исус и ни цитирани држи предавања. И кога и да дојде од таа заедница, некој долго време му треба да се очисти. Некогаш и не се очистува, не разбира што е Исус. Се наполнува со стихови. Се како да си натоварил куп дрва. Ке те свиткаат стиховите. Не можеш да ги разбереш, не можат да оживеат во тебе. Подобро е еден стих да влезе низ иглени уши во твоето срце и да го живееш и да ти се отвори, да ти го отвори умот да го разбираш писмата. Што имаш ти со нас, Исусе, Сине Божи, зар си дошол тука пред време да не мачиш? Тие знаат дека ќе бидат мачени. И сепак, наместо да клекнат на колено и да се покајат, продолжуваат по старо.
Јаде од дрвото на познанието на доброто и злото. Гради скали да биде вавилонец, се искачува над Бог, го убива Авела. Далеко од нив пасеше голем број свињи, која е категорија на луѓе што се враќаат на старите постапки, не се менуваат. И бесовите го молеа, говореа, ако не изгониш, позволи ни да отидеме во свињите. То ти покажува дека има дозвола на човекот што се враќа на старите навики, дошло кај нас, сме го подопреле, сме му помогнале, сме го донеле. Исус пак се враќа на старите, кука, плаче, сам себе се проколнува. Во зборовите имате живот и смрт, те сакам Господи Исусе Христе. И он им рече, отидете во свињите, и тие излегоа и отидоа во свињите. Тогаш демоните се во свињите, и одеднаш сите свињи, тоа е крајот, се сурнаа низ стрмнината во морето и се издавија во водата, бидејќи слеп, кога води, сите паѓаат во јама. А свињарите побегнаа, ама нема каде да избегаат штом дојдоа во градот. Кој град? Раскажаа за сето тоа. И за она што се случило со бесните. Кој е тој град? Добро прашање. И ете излезе целиот град, го пресретна Исуса. Дај Боже. Но другите што вели? И кога го видоа, го замолија да си отиде од нивниот крај. Тоа е некоја заедница, знаете. Исусе, немој сега, ти дај ние да си тераме по наше. Ние си ги имаме Мојсеја и неговите пророци. Овој сака обредите да не ги земе. Обредите, традициите. Знаете, дали вие ќе ги оставите мртвите да ги погребуваат своите мртовци? Е ваш личен избор. Дали вие ќе научите да молчите во присуство на семокниот Бог? Он да зборува низ вас. Дали вие ќе клекнете на колена и ќе кажете, ако сакаш можеш да ме исцелиш? Исусе, сине Давидов, смилувај ми се. Дали вие ќе имате доволно понизност да му дозволите Исус да ве обликува и совршува во љубовта? Он да зборува, не вие што сакате. Дали вие на вистина ќе му дозволите да ве направи силни од непријатели Божји поради помисли кон лоши дела, да станете пријатели Божји, зашто ќе ја вршите волјата Негова од срце, со полно срце. Те сакам, Господи Исусе Христе, ти благодарам што ме огрева Твојата светлина. Прости ми за секој непокајан грев. Се покајувам за гревовите на моите предци. Им простувам на сите од срце и никого не осудувам за имене да не ми биде судено. Ја прифаќам Твојата волја. Помогни ми да ги љубам сите, да останам во Твојот мир и во Твојата љубов, да го барам Царството Божјо, да работам за Царството Божјо. Мир вам, Армагедонци мои, и да го славам Армагедонот, второто Исусово пришествие, армагедонските слави за фатија. Те сакам, Господи Исусе Христе, уште повеќе ќе те љубам. Мојот татко е семокниот Бог. Ако си болен, те мачи нешто, застани сега пред Исуса, клекни на колена и кажи: Господе Исусе Христе, дојди во моето срце и помогни ми. Дојди, застани и остани во моето срце. Научи ме да чекорам по тесната патека што води кон животот. Научи ме да ги љубам сите, да им простам на сите, никого да не осудам, да се покајам за моите и гревовите на моите предци и да ја прифатам Твојата волја. Татко мој небесен, се враќам пак кај Тебе, татко мој небесен, се враќам пак кај Тебе. Ден поминат на земјата без Исус е загуба. Се што работите без Исус нема смисол. Знаете, сатаната е фрлен на земјата, има малку време. И ти, брате и пријателе, имаш малку време за да го избереш Исуса и да се вратиш во твојата вистинска, духовна, љубовна природа, бидејќи паднат си со сатаната на земјата и немаш љубов и не умееш да љубиш. Мир вам до Божјо Царство Небесно. Амин. За секогаш. Исус. Амин. Исусе Христе, јас те љубам до небо.
Isuse Hriste, ja te ljubam visoko. Isuse Hriste, ja te ljubam srcevo do Božjo carstvo nebesno. Ti si patot, vistinata i životot za sekogo od nas. Silata tvoja vo ljubov ne vodi, po pateka tesna do carstvo nebesno. Silata tvoja vo ljubov ne vodi, po pateka tesna do carstvo nebesno. Isuse moj od Bog i Spasitel, vo Nego veruvam, za Nego žive ja.